تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم عہد قدیم میں سے غزل الغزلات کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ کتاب خداوند اور اس کے لوگوں کے حوالے سے بتاتی ہے جو مستقبل میں اس کے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ عزیزو، ہمیں بے حد خوشی حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم ایماندار اور خداوند کے درمیان اس تعلق پر غور کرتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ پچھلی قسط میں ہم نے 6 باب کی پہلی آیت پر غور کیا تھا، جس میں دلہا دلہن کے متعلق بولتا ہے، اس کے حسن اور جمال کی تعریف کرتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ دلہن اس نظر میں یروشلم کی مانند خوش منظر ہے، لیکن علمدار کے لشکر کی مانند محب بھی ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ یروشلم میں تخت اور ہیکل بھی تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایماندار جس کی زندگی پر خداوند کی سلطنت ہے، جس کا مالک خدا ہے اور وہ خداوند کی عبادت کرتا ہے، وہ ابلیس کے خلاف گھمسان جنگ میں قائم رہتا ہے۔ آج خداوند کے فضل سے ہم ان صفات پر بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جن کے ساتھ دلہا نے دلہن کی تعریف کی، اور پھر ہم محبت کے باہمی تعلق پر بات چیت کا آغاز کریں گے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ غزل الغزلات کی کتاب کی مخصوص لغت جو ہم نے تجویز کی اسے اپنی بائبل کے اندر رکھیں، اور ہم نے بتایا کہ جہاں پر پاؤں کی بات کی گئی وہ برتاؤ کو ظاہر کرتی ہیں، اور جہاں پر ٹانگوں کی بات کی گئی تو جو ٹانگیں ہیں وہ خدمت کو ظاہر کرتی ہیں، اور جہاں پر پیٹ کی بات کی گئی وہ محبت اور اندرونی جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، ہاتھوں کے کاموں کا ذکر اعمال کو ظاہر کرتا ہے، اور جہاں پر گردن کی بات ہوئی وہ ارادہ یا مرضی ہے جو خداوند کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکتی، اور جہاں پر ہونٹوں کی بات ہوئی وہ اس کلام کو ظاہر کرتا ہے جو منہ سے بولے جاتے ہیں، اور جہاں آنکھوں کی بات ہوئی تو آنکھیں فہم کو ظاہر کرتی ہیں، ناک جو ہے قوت امتیاز اور سونگنے کو ظاہر کرتا ہے، جہاں سر کی بات ہوئی تو وہ سوچوں اور خیالات کو ظاہر کرتا ہے، اور جہاں بالوں کی بات ہوئی تو وہ فرمانبرداری کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ ڈاکٹر فرید، خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر فرید، پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ دلہا دلہن کی صفات کو بیان کرنے لگتا ہے، لیکن آپ پہلے ہمیں 5ویں آیت کے متعلق بتائیں۔ اپنی آنکھیں میری طرف سے پھیر لے کیونکہ وہ مجھے گھبرا دیتی ہیں۔ روحانی طور پر دلہن کی آنکھیں دلہا کو گھبرا کیسے دیتی ہیں؟ نئے عہد نامے کا ایک منظر ہے کہ دلہا کیسے گھیرا جاتا ہے، اور اس کے جی اٹھنے کے دن مریم مغدلینی صبح سویرے جا کر قبر پر دیکھتی ہے۔ وہ اس امید سے جاتی ہے کہ وہاں جا کر وہ یسوع کو دیکھے گی، لیکن اس کی قبر خالی ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ پر مریم نے یہ نہ جانا، جب وہ اس پر ظاہر ہوا تو وہ سمجھی کہ یہ آدمی شاید کوئی مالی ہوگا، تو اس نے اس کی منت کی کہ جناب، اگر آپ نے اسے کہیں منتقل کر دیا ہے تو مہربانی سے بتا دیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ اس کی محبت میں وہ سب کچھ بھول گئی، حالانکہ وہ ایک عورت تھی اور وہ اس کے جسم کو اٹھانے کے لیے تیار تھی کہ اسے یروشلم سے باہر ایک باغ میں لے جائے، اور یہ غیر معمولی تھا۔ وہ محبت جو مسیح کو گھبرا دیتی ہے جبکہ وہ فتح مند ہوا۔ وہ اپنے جی اٹھنے کے روز فتح مند تھا، اور وہ اس کی محبت کے سبب گھبرا گیا، اس نے فوراً خود کو ظاہر کیا۔
यीशु ने उसे कहा मरियम, और उसने मुड़कर कहा रबूनी, यानी ऐ उस्ताद। ये जाहिर करती है जो मसीह का तालिब है और जिंदगी में उसके जलाल का मुंतजिर है, वो मसीह को जरूर घबरा देगा। सो मसीह ने उसकी तलब को पूरा किया। वो आंखें जो खुदा पर लगी रहती हैं, वही खुदा उनके हाथों को जुम्बिश देती हैं कि ईमानदार की खातिर काम करे। जब हम दुआ में खुदा उन पर तकिया करते और कायम रहते हैं तो वो हमें जवाब देता है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छोड़ाऊंगा, मैं उसे बचाऊंगा। 10वीं आयत में लिखा है, ये कौन है जिसका ज़हूर सुबह की मानिंद है, जो हुस्न में महताब और नूर में आफताब और अलमदार के लश्कर की मानिंद मुहीब है। इस आयत के मुतल्लिक क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि 10वीं आयत में हमें दुल्हन की 4 सिफात नजर आती हैं। उसके बारे में कहा गया जिसका ज़हूर सुबह की मानिंद है, जो हुस्न में महताब और नूर में महताब और अलमदार लश्कर की मानिंद मुहीब है। खुदावंद चाहता है कि उसके लोग इन 4 सिफात के मुताबिक जिंदगी गुजारें और पहली उन्हें रोशनी में चलना चाहिए और नूर की मानिंद चमकना चाहिए। बाइबल कहती है क्योंकि तुम पहले तारीक थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। पूरी दुनिया तारीकी में है, फिक्र की और फिर बर्ताव की तारीकी में। सो ये खूबसूरत बात है कि नूर है जो कि ईमानदार हैं, जो खुदावंद को जान गए हैं। उनका नूर अरवाओं पर चमके। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है वो रोशन है, तमजीद उसका करें। ज़हूर सुबह की मानिंद है। दूसरी खूबसूरत बात यह कि हुस्न में महताब की मानिंद। महताब बजाते खुद हसीन नहीं होता, वो एक धुंधला सा जिस्म है, लेकिन सब जानते हैं कि वो सूरज से रोशनी पाता है और हम भी ऐसे ही हैं, और हम खुद को उसकी हैरानकुन सिफात के लिए पेश करेंगे और उसकी रोशनी हमारी जिंदगियों में दाखिल होगी और तारीकी और गुनाह और फरेब और नापाकी के असरात को दूर करेगी, और उसी कदर लोग उस रोशनी को हम में देखेंगे, और यही हकीकी हुस्न है, ये उसका हुस्न है। जिस कदर हम खुदा की हजूरी में होंगे उसी कदर उसकी रोशनी में हम देखेंगे। बिल्कुल ठीक। नूर में आफताब मसीह को हमेशा बाइबल में सूरज से तशबीह दी गई है, और हम सब इस लिए बुलाए गए हैं ताकि हम खुद को पाक करें जैसे वो पाक है। और यही तालीम हमें यूहन्ना देता है कि मसीह की आमद की रोशनी में हर कोई अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है, और पाकीज़गी का मयार मसीह है। और चौथी सिफ्त ये है कि कलीसिया मुहीब है। पिछली इकसात में आपने बताया कि हम किस तरह मुहीब हों, जैसा कि लिखा है अलमदार के लश्कर की मानिंद मुहीब। मुकाशफा की किताब में हमने कई मर्तबा ये पढ़ा है कि जो गालिब आए ईमानदार का एक रूहानी मकसद है, और वो मकसद है कि वो हमेशा ही गालिब आए रुकावटों पर, गुनाह पर और दुनिया पर जो कि उसको खींचती है, दुनिया की ईज़ा रसानी पर और अबलीस के फरेब पर। इन खूबसूरत सिफात के लिए शुक्रिया। हम एक वक्फा लेंगे और सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ खुशी के मुतालिक बात करते हुए यके बाद दीगरे तशबीहात का इस्तेमाल करता है। H.A. आयरनसाइड कहते हैं, ये जानना बेहद शानदार है कि खुदा अपने लोगों के साथ इससे कई गुना ज्यादा खुश है जितना कि लोग उसके साथ, लेकिन एक दिन आने वाला है जब हम उससे भरपूर खुशी पाएंगे। एक दिन वही हमारी जिंदगी में हमारा सब कुछ होगा। लेकिन जब दुल्हन दुल्हा की मोहब्बत भरी बातों को सुनती है तो उसका दिल तसल्ली पाता है और वो महसूस करती है कि वो उससे अपने ताल्लुक और सोहबत में बहाल हो गई है। दुल्हन जो कुछ अपने महबूब के लिए महसूस करती है उसका इजहार यूं करती है कि मैं अपने महबूब की हूं और वो मेरा मुश्ताक है।
वक्फे के बाद हाजिर हैं, आइए गज़ल गुज़लात के छठे बाब के मुताले में आगे बढ़ें, लेकिन पहले मेहमानों का सवाल। जी, मेरा एक सवाल है 13वीं आयत से, लौटा लौटा ऐ शौलमियत, लौटा लौटा के हम तुझ पर नजर करें। यहाँ शौलमियत किसे कहा गया, क्या दुल्हन को या किसी और को? आयत के बकिया हिस्से में लिखा है, तुम शौलमियत पर क्यों नजर करोगे, गोया वो 2 लश्करों का नाच है। जी बिल्कुल। शौलमियत कौन है? शमूलियत वो भेड़ें चराने वाली हैं जिसके लिए सुलेमान ने ये हैरत अंगेज गज़ल लिखी। खूबसूरत बात यह है कि इब्रानियों में ये नाम सुलेमान का मोनस है। सुलेमान का मतलब है सलामती का बादशाह। शलूमीत का मतलब है वो जिसके पास सलामती हो। शालूम। शलूम। दोनों के दरमियान ताल्लुक हैरत अंगेज है क्योंकि यहाँ पर दोनों अल्फाजों का मंबा एक ही है और रूहानी तौर पर यह जाहिर करता है कि हम मसीह से जुड़े हैं। यहाँ तक कि बाइबल कहती है कि इसीलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास वही जिंदगी है जो मसीह के पास है, मतलब कि हमारे पास भी वही जिंदगी है। इसलिए खुदावन ने जी उठने की सुबह कहा, जाओ और मेरे भाइयों को खबर करो। जी, हम उसकी मानिंद उसके जैसे हो गए हैं। वो उससे ये कहता है कि लौटा कि हम तुझ पर नजर करें। ये अच्छी बात है कि जब हम 10वीं आयत की अच्छी हालत में होते हैं उन 4 सिफात के साथ, गोया लोग कहते हैं तू क्यों छुप रहा है, हमें अपनी जिंदगी पर नजर करने दे। इससे ईमानदारों को नसीहत होती है। जब आपकी जिंदगी बतौर ईमानदार मसीह का अक्स जाहिर करती है तो मसीह की सिफात को जाहिर करने से कभी भी ना शर्माएं, फिर चाहे आप जैसे भी तबके से ताल्लुक रखते हों। जब पतरस के बारे में कहा गया, जब सरदार काहिन ने उनकी दलेरी को देखा कि वो मसीह के नाम की मुनादी करते हैं तो उन्हें पहचान गया कि ये यीशु के साथ रहे हैं और हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं 7वें बाब की चंद आयात पढ़ना चाहूंगा। वो कहता है, ए अमीरजादी, तेरे पाँव जूतियों में कैसे खूबसूरत हैं। वो दुल्हन के पाँव की तारीफ से आगाज करता है उस लुग़्त के मुताबिक जिसका तस्करा हमने पेशतर किया। हमें जानने की जरूरत है कि दुल्हन के पाँव से क्या मुराद है। मैं पहले यहाँ पर बताना चाहूँगा कि दुल्हन की तारीफ यहाँ पर तीसरी मर्तबा की जा रही है। दूल्हे ने चौथे बाब में उसकी तारीफ की और फिर उसकी तारीफ छठे बाब में की जा रही है और यहाँ तीसरी बार तारीफ हो रही है। जब हम तीनों तारीफों का मुकाबला करते हैं तो हम देखते हैं कि हर बार एक नई तारीफ को शामिल किया गया है और इसका मतलब है कि वो रूहानी तौर पर पुख्ता और समझदार होती जा रही है। और जो सबक हम यहाँ पर सीखते हैं वो दरअसल ये है कि हमें यहाँ पर मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक पहुँचने के लिए बुलाया गया है कि हम रूहानी तौर पर तरक्की करें खुदा के उस घराने की मानंद जिसका जिक्र यूहन्ना 2 में किया गया। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि छोटे बच्चों से लेकर जवान और वालदैन तक वो उसकी तारीफ करता है। ए अमीरजादी, तेरे पाँव जूतियों में कैसे खूबसूरत हैं। वो नंगे पाँव नहीं बल्कि उसके पाँव में जूतियाँ हैं। उसके पाँव में जूतियाँ हैं क्यों? ताकि वो किसी भी जगह पर कहीं भी चल सके गंदे और जख्मी होने के खौफ के बिना। और इससे हमें ये पता चलता है कि बतौर ईमानदार जब हमारा बर्ताव खालिस और बिल्कुल पुख्ता होता है तो मैं कहूँगा कि इससे खुदावंद हमें देखकर बहुत खुश होता है। सही। और जब वो उसे कहता है कि ए अमीरजादी, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। यानी कि ए ईमानदार, खुद को जान के तू कौन है जी। और फिर देख के तू किसकी नुमाइंदगी करता है और फिर तुझे ये सोचना है तेरी जिंदगी में चाल चलन कैसा हो। तू अजीम हस्ती का नुमाइंदा है। एक बात यहाँ लिखी है जो गुज़िश्ता तारीफ में दर्ज नहीं की गई। तेरी रानों की गोलाई उन जेवरों की मानिंद है जिनको किसी उस्ताद कारीगर ने बनाया हो। रान से क्या मुराद है? रानों की गोलाई कोल्हे की हड्डी को जाहिर करता है और ये तकरीबन इंसानी जिस्म का सबसे मजबूत जोड़ होता है। जिस किसी का ये जोड़ टूट जाए या हिल जाए उसे चलने में मुश्किल पेश आती है। इससे बर्ताव मुतासिर होता है। ये जोर वाला हिस्सा है। मुझे याकूब की कहानी याद है जी। वो खुद पर भरोसा किया करता था जब तक खुदावन ने उसकी रान को ना छुआ। पैदाइश 32 में। और इसके बाद वो खुदावन पर यूं
भरोसा करने लगा जैसे वो पहले कभी ना करता था। तो इससे ये जाहिर होता है कि बर्ताव की बुनियाद खुदावंद पर भरोसा करना है। इसीलिए ज़बूर 147 में लिखा है कि घोड़ों के जोर में उसकी खुशनुदी नहीं, न आदमी की टांगों से उसे कोई खुशी है। फिर खुदा किससे खुश होता है? खुदावंद उनसे खुश होता है जो उससे डरते हैं और उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। खुदावंद पर भरोसा करने का जज्बा वो है जिससे वो खुश होता है। जी, इसका ताल्लुक जिस्मानी बातों से नहीं है, लेकिन इसका रूहानी मतलब यह है कि खुदावंद दुल्हन के उस बर्ताव की तारीफ कर रहा है जिसमें नज़्मो ज़ब्त है। तेरी रानों की गोलाई का मतलब है जोड़। और जैसा कि आपने याकूब के वाक़े का जिक्र किया, जो लंगड़ा कर चल रहा और खुदावंद पर भरोसा कर रहा था जबकि उसके कूले का जोड़ हिल चुका था। मैं चाहूँगा कि आप इस पर तबसरा करें। तेरी नाफ गोल प्याला है जिसमें मिलाई हुई मैं की कमी नहीं। नाफ से क्या मुराद है? इससे मुराद दो बातें हैं, और सबसे पहली बात, नाफ बच्चे के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि ये उसे नाड़ के साथ जोड़ती है। जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है और उस नाड़ को काट डाला जाता है और उसका बकिया तब तक लटका रहने दिया जाता है जब तक कि खुद ना गिर जाए। इसका वाज़ेह मतलब यहाँ पर यह है कि पहले हम अपने वालिदैन से पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ हमारा दूसरा जन्म खुदा से होता है। और जिस तरह हम जानते हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं, तो हम अपने आप को सब रिश्ते नातों और माजी की अदावतों और सोच और बर्ताव से काट लेते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि जिस कदर ये सिफ्त हम में आ जाती है, उसी कदर हमारी नाफ सही हालत में आ जाती है। और नाफ उसको भी जाहिर करती है जो अंदर है, यानी कि पेट, उसकी अंदरूनी कैफियत। सो वो कहता है कि तेरी नाफ गोल प्याला है जिसमें मिलाई हुई मैं की कमी नहीं। और ये एक खूबसूरत मंजर है, और माजी के सब नातों से कता ताल्लुक ऐसा है जो खुदावंद को पसंद आता है। फिर वो उसे तेरे पेट से तशबीह देता है। तेरा पेट गेहूं का अंबार है। अंबार से मुराद गेहूं का ढेर जिसके इर्द गिर्द सोसन हो। उसने यहाँ पर दो तशबीहात का इस्तेमाल किया, और हम कह सकते हैं कि बेहद खुश बयां और बुलंद पाया। सो जो कोई इस नज़म को पढ़ता है, यहाँ तक कि अबदी नुक्ता नज़र से भी, वो उसे पसंद करता है, क्योंकि इसमें बुलंद पाया तशबीहात इस्तेमाल हुई हैं। और ये खुदा की किताब है जिसे किसी आम शख्स ने नहीं लिखा। एक बार वो कहता है कि पेट गेहूं की मानिंद है, और एक और जगह वो कहता है कि नाफ गोल प्याला है जिसमें मैं की कमी नहीं। और मैं कहूँगा कि गेहूं पूरी बाइबल में मसीह को पेश करता है, जो ज़मीन पर गिर के मर गया। ये उसके अल्फाज हैं। यूहन्ना 12 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिर कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है। तो इसका नतीजा यह है कि नाफ एक प्याला है जो मैं पीने में इस्तेमाल होता है, और ये रूहुल कुद्स की खुशियों को जाहिर करता है। रूहुल कुद्स से भर जाना हमें खुशी को जन्म देता है। जब हम मसीह से सेर होते हैं, हम खुशी से भर जाते हैं। ईमानदार की जिंदगी खुशी से भर जाती है, ना सिर्फ होंठों से, बल्कि मेरे दिल में नफीस मजमून जोश मार रहा है, और ये जोश मारता रहेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। हम वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं। आइए गज़ल गज़लात की किताब के 7वें बाब के मुताले में आगे बढ़ें, जिसमें दुल्हा दुल्हन की तारीफ बयान कर रहा है। डॉक्टर फरीद, जहाँ तक इन सिफात का ताल्लुक है, वो उसकी छातियों की तारीफ करता है 3री आयत में, और 4थी आयत में उसकी गर्दन की। आप इसमें क्या देखते हैं? जिस लानत का आपने किया, उससे हमने ये जाना कि ये छातियों की बातों को जाहिर करती है। सबसे पहले बलुगत को और दूसरा मोहब्बत को। यहाँ वो कहता है, तेरी दोनों छातियां दूधाहू बच्चे हैं जो तुआम पैदा हुए, ये नाजुक जानदार हैं। लिहाजा मैं कहूँगा कि वो यहाँ पर हसास जज्बात और फिर मोहब्बत की बात करता है। और छातियों के मुतल्लिक एक और बात यह है कि
ایک ماں اس سے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اور یہ بالغ ایماندار کی نشو و نما کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چھاتیوں کے لیے یہ سب کچھ مطالب ہے، اور گردن، جیسا ہم نے پہلے کہا، انسان کی مرضی کو ظاہر کرتی ہے۔ جب کسی شخص کی مرضی خدا کے ارادے سے میل کھاتی ہے تو مطلب جب انسان کی مرضی خدا کی مرضی جیسی ہو تو وہ مضبوط اور پختہ ہوتا ہے، اور پھر چاہے خدا کوئی بھی اسے کام سونپ دیتا ہے۔ اور وہ یہاں پر خوبصورت الفاظ کہتا ہے، تیری گردن ہاتھی دانت کا برج ہے، یعنی کہ خدمت میں پختہ عزم اور استقامت، اور تیری آنکھیں حسبون کے چشمے ہیں۔ حسبون کے چشمے کیا ہے؟ ایک علاقہ ہے جو کہ حسبون کہلاتا ہے، جن کی تہہ تک دکھائی دیتی ہے، پانی ایسا صاف ہے۔ سو وہ یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ تیرا مقصد واضح ہے، چیزیں تیرے لیے غیر شفاف نہیں، اور اسے پختگی اس بات سے ملتی ہے کہ حسبون سے مراد امتیاز کرنا ہے، کہ تیرے پاس فہم اور قوت امتیاز اور فہم۔ اور فلپیوں کے خط کے مطالعے سے ہم نے جانا کہ پولس رسول نے ایمانداروں کے لیے دعا کی، ان کے پاس قوت امتیاز ہو تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کریں۔ وہ کہتا ہے، تیری ناک لبنان کے برج کی مثال ہے جو دمشق کے رخ بنا ہے، اور یہ ایک حقیقی منظر ہے۔ سلیمان کے دور میں لبنان میں ایک بہت بڑا برج تھا جس کی جغرافیائی سمت دمشق کی جانب تھی، اور وہ کہتا ہے، تیری ناک کس کو ظاہر کرتی ہے؟ ناک سونگھنے کو اور قوت امتیاز کو، اور سونگھنے کا مطلب امتیاز کرنا ہے، اور اگر کوئی سونگھنے کی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے، جو کہ خطرناک بات ہے، لیکن یہاں پر ایسے ایماندار ہیں جن کے پاس قوت امتیاز ہے، جو کہ دمشق کے وسیلے اچھے اور برے کی تمیز کرنے میں تربیت یافتہ ہیں۔ چلیے اب مہمانوں سے ہم ان کا سوال جانتے ہیں۔ سوال 5ویں آیت سے ہے، جس میں لکھا ہے، تیرا سر تجھ پر کریل کی مانند ہے اور تیرے سر کے بال ارغوانی ہے، بادشاہ تیری زلفوں میں اسیر ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ دلہن کے سر کی جی بالکل، تعریف خوبصورت تشبیہ سے کرتا ہے۔ ہمیں اس کا روحانی مطلب جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ فلسطین میں ایک مشہور اور بلند و بالا پہاڑ ہے جو کارمل کہلاتا ہے۔ جب وہ اس سے کہتا ہے کہ اس کا سر کرمل کی مانند ہے، تو یہ اس کے بلند خیالات کو ظاہر کرتا ہے۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمینی چیزوں کے، اور وہ اس کے بالوں کی تعریف کرتا ہے۔ اور ہم نے پہلے کہا کہ بال فرمانبرداری کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ معاملہ ایک نذیر کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خیالات بلند ہیں، کیونکہ وہ خدا میں مگن ہے اور اس کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ کہتا ہے کہ بادشاہ تیری زلفوں میں اسیر ہے۔ بادشاہ سلیمان ہے، اور یہ حالت بادشاہ کے دل کو اسیر کر لیتی ہے۔ اس لیے وہ 6 آیت میں کہتا ہے، اے محبوبہ عیش و عشرت کے لیے تو کیسی جمیلہ اور جان فزا ہے۔ آپ اس حصے پر آخری تبصرہ کیجئے کہ اے محبوبہ تو کیسی جمیلہ اور جان فزا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تو کیسی جان افزا ہے، اور یہ بات بہت حیران کن ہے کہ عظیم جلال خداوند یسوع مسیح کے بنی آدم جان فزا ہے، حالانکہ جب وہ زمین پر تھا، مطلب جب وہ دنیا میں تھا، آسمانی باپ نے یہ کہہ کر آسمان کو کھولا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور اصل متن میں کچھ یوں لکھا ہے کہ جو میرے لیے جان فزا ہے، میرے لیے خوشی کا سبب ہے۔ آسمان کو اس کی خوشی مسیح سے ملی، اور مسیح کو اس کی خوشی ہم سے ملی، اور ہم جس قدر اس سے باوفا، حقیقی اور مخلص اور فریب سے پاک رہیں گے، ہم اس کے لیے اسی قدر جاں فزا ہوں گے، اور ہماری زندگی حقیقی اور خالص ہوگی۔ صحیح، یہ بہت اچھی بات ہے کہ خدا بھی ہم سے خوش ہونا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا سے تعلق بس یہی ہے کہ فقط ہم اس میں خوش ہوں، صحیح، اور وہ بھی ہم سے خوشی پانا چاہتا ہے، اور یہ ایک باہمی تعلق ہے جو مسیحی عبادت میں ہے۔ جی ڈاکٹر فرید بہت شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ جی، آج آپ نے کیا سیکھا؟
میری جو بات قابل غور رہی وہ ناک اور قوت امتیاز کے درمیان تعلق ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میری ایک دوست نے ایک بار مجھ سے کہا کہ وہ سائناسائٹس کی الرجی میں مبتلا رہی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی سونگھنے کی حس جاتی رہی۔ وہ موت کی منہ میں چلی گئی کیونکہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں قدرتی گیس کی لیکیج ہو رہی تھی، لیکن وہ سونگھنے سے قاصر رہی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے الہی فضل کے تحت اسے محفوظ رکھا، ورنہ وہ مر جاتی۔ سو روحانی قوت امتیاز کے نہ ہونے سے انچاہے نتائج مل سکتے ہیں، سو ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ غزل الغزلات کی وہ آیت بے حد پسند آئی کہ اپنی آنکھیں میری طرف سے پھیر لے کیونکہ وہ مجھے گھبرا دیتی ہیں۔ مسیح کے لیے ہماری اس حد تک محبت اور طلب اور ہماری اس کے لیے تڑپ اسے واقعی گھبرا دیتی ہے، اور یہی مریم مگدلینی کے ساتھ ہوا۔ مجھے یہ بات بے حد پسند آئی جو جی اٹھنے کے دن فتح مند ہوا، وہ مریم کی محبت اور تڑپ کے باعث گھبرا گیا۔ آمین۔ میری توجہ جس بات نے حاصل کی وہ کالے سے سفید تک انتقال ہے۔ ان کے لیے جو زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ سے بھرے تھے، جو نہ دبائے گئے اور نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے، اور جن کے نیک اعمال گندی دھجیوں کی مانند ہیں، وہ حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو گئے۔ یقیناً وجہ وہ حیرت انگیز دلہا ہے جو تبدیلی لائے اور بری باتوں کو نیک اور عظیم صفات سے بدل دیا۔ آمین۔ تیری رانوں کی گولائی جو جسم کے اہم ترین جوڑ ہیں، جو ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنے کی یاد دلاتے ہیں، نہ کہ ہمارے اپنے زور پر۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر فرید آپ کا بھی شکریہ۔ آنے والی قسط میں پھر ملیں گے جو غزل الغزلات کی آخری قسط ہوگی۔ آمین۔ ناظرین، میں آپ کو ان 4 خوبصورت صفات کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں جن کے ساتھ دلہا نے دلہن کی تعریف کی۔ یہ کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے، جو حسن میں مہتاب اور نور میں آفتاب اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے۔ وہ صبح کی مانند خوبصورت ہے۔ چونکہ آپ کا تعلق مسیح کے ساتھ ہے، آپ کو لوگوں کے آگے پر نور ہونا ہے۔ آپ کا ظہور مسیح کی مانند ہو اور آپ کا حسن مہتاب کی مانند مسیح کا نور آپ میں چمکے۔ یہ بے حد ضروری ہے کہ لوگ آپ میں مسیح کو دیکھیں۔ جہاں کہیں آپ جائیں، مسیح کی مہک آپ سے آئے، خداوند کے نزدیک رہیں، اس کی حضوری میں آئیں تاکہ اس کا نور آپ پر چمکے اور آپ کے وسیلے وہ نور لوگوں پر چمکے۔ آپ نور میں آفتاب کی مانند ہوں، گناہ اور بدی سے دور، پاکیزگی میں رہیں، ہمیشہ مہیب ہو کر رہیں۔ لوگوں کے آگے نہیں، ابلیس کے آگے۔ ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ گناہ کو نہ کہیں، گناہ اور دنیا کو نہ کہیں۔ برائی کے راستے سے توبہ کریں، بری روش سے دور رہیں۔ ہر اس چیز کو نہ کہیں جو آپ کو شکست دے سکتی ہے، اور خداوند کے نزدیک رہیں۔ عزیزو، اگر آپ میں یہ خوبصورت صفات ہیں تو یقیناً خداوند آپ سے بہت خوش ہوگا، اور جب لوگ ان صفات کو آپ میں دیکھیں گے تو خداوند کے نام کو جلال دیں گے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔